हेलो एवरीवन वेलकम टू मेहनती बच्चे दिस इज साक्षी अग्रवाल। सो ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अपना टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर की चीज होंदी है, देखो कोई भी ऐसी चीज ਜਿਹੜੀ कि स्पेस ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ मैटर। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि सपोज करो मेरे को एक पेन है। ओके ये जिहड़ा पेन है ਇਹਦਾ कुछ अपना मास भी है ते स्पेस भी घेरूगा, चाहे मैं उन्होंने हाथ च फड़िया होया तो एयर दे विचों स्पेस घेर रहा है। ठीक है, अगर मैं उन्होंने टेबल ते रख रही हूँ तो टेबल ते घेर रहा है, यानी कि उन्होंने आपां की बोलांगे कि मैटर है। ओके उस तो बाद एटम्स वगैरह दो सब आपां हुण पढ़ांगे आने वाले टाइम दे विच। बस तुसीं हजे सिर्फ यही याद रखना है कि मैटर किहनूं बोलदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਘੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਐਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਘੇਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਨੇ। मतलब आप सॉलिड ਨੂੰ लिक्विड, लिक्विड ਨੂੰ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ਨੂੰ गैस, गैस ਨੂੰ सॉलिड, मतलब ਐਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਹੈ, ਆਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, यानी कि मैल्ट होगी। ओके सो किवें होई? जदों मैं उहदा टेंपरेचर इनक्रीज किया। ठीक, गैस है, गैस नूं एक सिलेंडर च पाता, उहदे उपर प्रैशर लगाया तो जिहड़ी गैस है, ठीक है, वो कंप्रैस होके किहदे विच कन्वर्ट हो जूगी? लिक्विड दे विच हो जूगी, लिक्विफाइड हो जूगी। सो इत्थे प्रैशर नूं इनक्रीज किया तां होई, यानी कि आपां टैंपरेचर ते प्रैशर नूं इनक्रीज डिक्रीज करके एक स्टेट नूं दूसरी स्टेट दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके उस तो बाद हुण आपां नैक्सट देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की। देखो हुणे आपां ने इत्थे एक चीज़ पढ़ी सी कि मैटर नूं आपां तीन चीज़ां दे विच डिफाइन करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ते किहदे बेसिस ते हुंदे आ कि पार्टिकल्स दे विच फोर्सिस कैसी है ते वो पार्टिकल्स दी अरेंजमेंट किवें होई हुई है। हुण इत्थे इमेजिन करो सॉलिड है, सॉलिड कोई चीज़ किवें होगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੋਲਿਡ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, सो हुण देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सब तो पहला अगर आप सॉलिड की गल करांगे, सॉलिड का शेप ते वॉल्यूम कैसा हुंदा है? फिक्स शेप हुंदा है ते फिक्स वॉल्यूम हुंदा है। जिवें आप पेन की एग्जाम्पल लै रहे सी, पेन की शेप फिक्स रहूगी। ओके चाहे उन्होंने मैं पानी च भी घेर दा तो वह वॉल्यूम भी फिक्स रहूगा। ठीक है, उस तो बाद लिक्विड, लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होंदी बट उसका वॉल्यूम इक्वल होंदा है। हुण आपां लिक्विड की किवें एग्जाम्पल लै सकदे हां? सपोज करो तुहाडे कोल 10 ml वाटर है, तुसीं पहलां उहनूं टेस्ट ट्यूब च पाया। ठीक है, फिर तुसीं एवें एक होर कोई शेप की ट्यूब लै ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया, फिर उस तो बाद कुछ होर शेप की लै ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि पानी वही शेप लै लो जैसे कंटेनर च तुसीं पा रहे हो, यानी कि पानी के लिक्विड है, ਉਹਦੀ कोई अपनी फिक्स शेप नहीं है। बट अगर तुसीं ਇਹਦਾ वेट देखोगे या वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम देखोगे तो 10 ml आऊगा। ओके उस तो बाद नैक्सट गैस की गल करिए, ਉਹਦੀ ना तो अपनी कोई शेप होंदी है ना ही ਉਹਦਾ वॉल्यूम होंदा है फिक्स। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट एनर्जी, एनर्जी होंदी है ਜਿਹੜੀ पार्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ सॉलिड चो लोएस्ट ਹੁੰਦੇ क्योंकि पार्टिकल्स एक दूजे ਨਾਲ अटैच ਹੁੰਦੇ हैं। लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी ज़्यादा होगी तो गैस ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ हो, मतलब पार्टिकल्स हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ ईजीली इधर उधर मूव कर पाएंगे। उस तो बाद कंप्रैसिबिलिटी,
ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸੋਲਿਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਪੇਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਊ ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸਿਸ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟੋਮਿਕ ਵਿਊ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲੋ ਹੋਵੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਓਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੜ ਗਿਆ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ,
ओके सो सरफेस का भी ये अहम रोल होंगे। सो हुण देखो एक आप बड़ा इंटरस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं, इवैपोरेशन नाल कूलिंग होंदी है। किवें हुण तुसीं अगर अपने हाथ ते स्पिरिट पाओगे तो की होगा, कुछ देर बाद तुहानूं ठंडा ठंडा फील होगा तो जिहड़ी स्पिरिट है वो गायब हो जाएगी। गायब किवें होगी, पहला स्पिरिट सी लिक्विड फॉर्म दे विच ते वो किहदे विच चेंज होगी, गैसियस फॉर्म दे विच। ठीक है, तो तुहानूं ठंडा ठंडा क्यों फील हो रहा है, ये पिछे लॉजिक की है। बेसिकली की होया, जो तुसीं अपने हाथ ते स्पिरिट नूं पाया तो जिहड़ी स्पिरिट है उहदे पार्टिकल्स ने तुहाडे हाथ चों की लीती, हीट लीती। ठीक है, वो हीट की वजह तो जिहड़े लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो गैसियस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो फाइनली की होया, तुहाडे हाथ चों हीट है जिहड़ी वो चली गई तो वो जान करके तुहानूं ठंडा ठंडा फील हो गया। ओके सो इवैपोरेशन दे विच जिहड़े पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंदे ने एनर्जी सराउंडिंग तो, ताकि इंटर पार्टिकल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन नूं तोड़ पाण। ठीक है, क्योंकि आपां नूं पता लिक्विड दे विच अगर आपां गल करिए तो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके दे नाल अरेंज होंदे आ ते गैसियस फॉर्म दे विच इस तरीके नाल। उहनूं एवें तो एवें कन्वर्जन किवें होऊगा, जदों इन्हां नूं एनर्जी मिलूगी, इन्हां विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टुटूगी तो फाइनली ये गैस फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके सो इवैपोरेशन जिहड़ी हीट है वो सराउंडिंग तो लिती जाती है। ये एक होर एग्जाम्पल है कि जदों तुहानूं पसीना आंदा है, ठीक है, तो तुहानूं कुछ देर बाद ठंडा फील होने लग जाता है जदों पसीना इवैपोरेट हो जाता है। सो ये भी की है, एप्लीकेशन है इवैपोरेशन की। उस तो बाद हुण कुछ ऐसे फैक्टर्स ने जिहड़े अफैक्ट करते हैं इवैपोरेशन नूं, किहड़े-किहड़े ने देखो। सब तो पहला टैंपरेचर। इवैपोरेशन है जिहड़ी वो टैंपरेचर दे इंक्रीज होने दे नाल इंक्रीज हुंदी है। जदों गर्मी हुंदी है उदों ज़्यादा पानी इवैपोरेट हुंदा है एज कंपेयर टू जदों सर्दी हुंदी है। ठीक है, सो ये होया। उस तो बाद सरफेस एरिया, इवैपोरेशन ज़्यादा होगी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जिवें सपोज एक तुहाडे कोल एवें बाउल है तो एक तुहाडे कोल छोटी जी एवें कटोरी टाइप है। ठीक है, तो तुसीं अगर दोनों च लिक्विड पा दोगे तो ये वाला जिहड़ा बाउल वाला पानी है वो जल्दी इवैपोरेट होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, क्योंकि इहदा जिहड़ा सरफेस है वो इंक्रीज हो गया। ह्यूमिडिटी, इवैपोरेशन जिन्नी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उन्नी घट होगी, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर जिहड़ा है या आप कह सकते हैं वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट ने। ह्यूमिडिटी का मतलब की हुंदा है वेपर्स का होना एयर दे विच। सो एयर दे विच ऑलरेडी वेपर्स ने। ठीक है, तो होर वेपर्स ऐड होने दे लई थोड़ा टाइम लगूगा। सो यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने दे नाल रेट ऑफ इवैपोरेशन घटदा है। दैन विंड स्पीड इंक्रीज होने दे नाल रेट ऑफ इवैपोरेशन वधदा है। ठीक है, सो टैंपरेचर दे नाल इवैपोरेशन दा रेट डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। दैन सरफेस एरिया दे नाल भी इवैपोरेशन दा जिहड़ा रेट है डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी नाल जिहड़ा इवैपोरेशन दा रेट है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है। तो विंड स्पीड दे नाल भी इवैपोरेशन दा रेट है जिहड़ा वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, याद रखियो। उस तो बाद नैक्सट हुण अपने कोल ने एप्लीकेशनस ऑफ इवैपोरेशन। ठीक है, हुण सब तो पहली एप्लीकेशन की है कि ठंडा फील हुंदा जदों अपनी बॉडी तो जिहड़ा स्वैट है वो इवैपोरेट हो जाता है। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन जिहड़ी हुंदी है वो एसेंशली इवैपोरेशन है। वाटर अपनी बॉडी तो इवैपोरेट हो जाता है किस तरीके दे नाल, अपनी बॉडी तो हीट लैके। ठीक है, सो जिहड़ा पानी जिहड़ा पसीना है वो लिक्विड फॉर्म च है तो गैसियस फॉर्म च कन्वर्ट हो जाता अपनी बॉडी तो हीट लैके। सो इसलिए आपां नूं ठंडा ठंडा फील होंदा है। सैकेंड के समर दे विच आपां कॉटन क्लोथ्स पाने आ, क्योंकि अगर बॉडी ते पसीना हुंदा तो कॉटन क्लोथ्स है जिहड़े वो गुड एब्जॉर्बर हुंदे वाटर दे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा जिहड़ा स्वैट है वो उन्हां दे कॉन्टैक्ट च आ जांदा एटमॉस्फेयर दे, क्योंकि कपड़े पाए हुंदे आ कॉटन दे। ठीक है, सो इस करके इवैपोरेट ईजीली हो जाता है। उस तो बाद नैक्सट है आपां घड़े दे विच पानी क्यों रखते हैं, ताकि वो ठंडा हो जाए। ठीक है, घड़े वाला पानी तुसीं अगर देखोगे थोड़ा ठंडा हुंदा है। सो ठंडा किवें हुंदा है, हुण अगर आपां इत्थे लईए जिहड़ा घड़ा हुंदा ना उहदे विच एवें होल्स बनियां हुंदियां ने छोटी छोटी। ठीक है, जिहड़ी मिट्टी नाल उहनूं बनाया गया हुंदा वो इस तरीके दी हुंदी है। सो ओहदे करके की हुंदा, ओहदे विचों जिहड़ा पानी है वो इवैपोरेट हुंदा रहिंदा है। सो इवैपोरेशन हो गई, पानी ने इवैपोरेट होने दे लई हीट है जिहड़ा घड़े दे विच पानी बच गया उतों लित्ती ना, सो इसलिए वो पानी ठंडा हो गया। ओके, उस तो बाद नैक्सट है अगर आपां कूलर चलाइए वो ज़्यादा इफैक्टिव हुंदा हॉट ते ड्राई डे दे विच। ठीक है, सो इहदा भी रीजन की है कि उदों इवैपोरेशन जिहड़ी है वो ज़्यादा हुंदी है, सो इसलिए कूलिंग इफैक्ट ज़्यादा हुंदा है। सो उस तो बाद नैक्सट है वो पार्टिकल्स जिहड़े कि मैटर नूं बनांदे ने। ठीक है, ਉਹ मैटर दियां
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧੁੱਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਤਾ ਇੰਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਇੰਕ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਘਟੂਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, 3 ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਿਘਲ ਜੂਗੀ ਨਾ ਆਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ठीक है। अगर आप लिक्विड नूं जमा दीए सॉलिडिफाइड कर दीए तो सॉलिड दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे। जिवें पानी है, पानी नूं जमा दीए बर्फ च बदल जू, वो एग्जाम्पल है। गैस है, गैस नूं कंडेंस कर दीए तो किहदे विच कन्वर्ट हो जूगी, लिक्विड दे विच। ठीक है, मतलब वेपर्स नूं अगर आप कंडेंस कर दांगे तो वो लिक्विड च कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये एक दूजे दे विच फॉर्म्स है जिहड़ी वो बदलदियां रहंदियां ने। और तो बाद नैक्सट देखो हुण 5 अपने कोल किहड़ी स्टेट्स हैं। सब तो पहला मैल्टिंग। मैल्टिंग की हुंदा है जिहदे विच कोई सबसटांस है जिहड़ा वो सॉलिड तो लिक्विड दे विच कन्वर्ट हो जाए। फ्रीजिंग की हुंदा है जिहदे विच लिक्विड है जिहड़ा वो सॉलिड च कन्वर्ट हो जाए। पानी नूं फ्रीज करता आइस च कन्वर्ट हो गया। इवैपोरेशन की हुंदा है जिहदे विच सबसटांस है जिहड़ा वो लिक्विड फेज तो कन्वर्ट हुंदा है गैसियस फेज दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਥਲੀਨ ਬਾਲਸ ਹੈ, ਨੈਪਥਲੀਨ ਬਾਲਸ ਸਿੱਧਾ ਵੇਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਗੈਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਪਿਓਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਯਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਮਿਕਸਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖੀ। ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਸੋ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਗਲਾਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ, ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗ, ਸੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਕਲਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਸਟ ਆਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਪੇਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਦਹੀਂ
बना रहे हैं, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। मतलब वो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਮ ਵੈਕਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲਿਊਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਮਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੋਊਗਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਓਪੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਪੇਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ 100 nm ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਾਸ ਕਰ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਲਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡੂ ਨੋਟ ਸੈਟਲ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਦਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਕ ਪਾਊਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
एक होर चीज़ इत्थे देखो टिंडल इफेक्ट बारे। टिंडल इफेक्ट का मतलब की हुंदा स्कैटर होना लाइट दा पार्टिकल्स दे नाल जो कि कोलाइड दे विच प्रेजेंट हुंदे। देखो जिहड़ा कोलाइडल सोल्यूशन हुंदा ना उहदे विच अपने कोल दो चीज़ां ने डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्जन मीडियम। हुण आपां ने पढ़िया सी सोल्यूट ते सॉल्वेंट ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस की होगा सोल्यूट कोलाइड दे विच जिहड़ा सोल्यूट है उहनूं आपां बोलांगे डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्जन मीडियम की है कि जिहदे विच आपां उह सोल्यूट नूं पा रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਐਰੋਸੋਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਮੀਡੀਅਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਰੋਸੋਲ जिमें क्लाउड्स हैं क्लाउड्स बेसिकली की होंगे गैस के बने होंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठे हुए होंगे सो गैस दे विच लिक्विड है फॉग मिस्ट ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड एरोसोल दी दैन नैक्सट है एरोसोल एरोसोल का मतलब की होंगे सॉलिड दे विच सॉलिड का गैस दे विच होना एग्जाम्पल डस्ट या स्मोक स्मोक की होंगे धुआं ठीक है तो वो सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे है ना मतलब गैस के विच पार्टिकल्स हैं सॉलिड ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਪਡ ਕਰੀਮ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਇਮਲਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਦੈਨ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ सॉलिड इमल्जन सॉलिड दे विच लिक्विड दा होना जिमें बटर चीज़ ते सॉलिड सोल मीन सॉलिड दे विच सॉलिड दा होना जिमें कि एलॉयज हो गए ओके सो ये तुसी याद रखना है भी किनू की बोलते हैं ते इहदे एग्जाम्पल्स भी जिहड़े तुहानूं मैं दस्सिया ने वो याद रखनियां ने उस तो बाद नैक्सट हुण आपां हुण आपां ने पढ़ लिया कि जिहड़ा मिक्सचर है उहदे विच अलग अलग कंपोनेंट्स हुंदे हुण इन्हां नूं आपां सैपरेट किवें कर सकदे हां ठीक है सब तो पहला देखो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਂਡ ਪਿਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਵਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਸੋ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ सैपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इमिसिबल मतलब दो ऐसे लिक्विड ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੂਗਾ ਆਇਲ ਹੈ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਥਲੀਨ ਬਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਡਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ
ओके, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਚੋਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲਿੱਤਾ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।